이제 프레젠테이션을 시작할 수 있습니다. Missing personnel are now becoming a part of our daily life. Behind every missing personnel, there is a family desperately looking for a loved one with dementia. This is no longer just a personal issue. It is becoming a national challenge. In Korea, the number of people with dementia has already exceeded 1 million, and it's expected to reach 2.4 million in coming years. As the number of dementia patients grows, the risk of going missing also increases every year. This creates a heavy care burden for the families. It also leads to large social costs, including search and rescue costs. Then, how do caregivers actually feel about this situation? So, how will the country trying to prevent these incidents? First, identification tags are mainly useful only after the person has already been found. Second, GPS tracking devices are in high demand, but the supply is far too limited to meet actual needs. Lastly, most location tracking apps still depend on manual checking by caregivers and simple alerts. To address this limitation, we proposed Recurring, an AI-powered dementia safety management platform. The service flow of Recurring is as follows. First, it collects the user's real-time location. Based on the collected data, it learns each user's personal daily routes and detects abnormal movements. If the risk is detected, the caregiver receives an alert, enabling a faster response. Recurring evaluate risk based on the following 6 anomaly detection criteria, such as route deviation, abnormal speed, or wandering behavior. Furthermore, Recurring also responds to unexpected environmental risk. By connecting with public data APIs, we analyze weather warnings and disaster information together. This helps prevent elderly people from being exposed for too long to dangerous conditions, such as heat waves, cold waves, or disaster-prone areas. To verify our core technology, we conducted a POC. We tested 4 representative risk scenarios. As a result, the average detection rate increased from 68% to 82%, while the false alarm rate decreased from 14% to 8%. Through this process, we confirmed the possibility that Recurring's core technology can be developed into a real service. Recurring starts as B2C service for family caregivers. In the future, we will expand B2B and B2G market, including nursing home and dementia care centers. Recurring has been recognized through various government competitions and support programs. Through these achievements, we have validated the social need
for this public safety issue, as well as technical and business potential of our service. Recaring seeks to create meaningful social impact through sustainable value. Moving forward, we will continue to improve our service based on the feedback from caregivers and field experts. We plan to launch a pilot service in October this year. Through the pilot, we will test the service in real user environments, collect the feedbacks, and improve the accuracy and usability of the platform. The impact of recaring goes beyond the personal safety to create various social values. First, preventing missing person cases. Second, reducing the burden on caregivers. Third, supporting quick search and rescue efforts. Finally, strengthening the community safety net. After building a stable service, we will expand beyond people with dementia. We will also care about people such as people with disabilities and children. Our real goal is to build a smart safety network for everyone. Recaring. Now we care for them, for those who once cared for us. Bringing care back around. A ring of care once again. 감사합니다. 완료되었습니다. 지금부터 10분간 질의응답 세션을 시작하겠습니다. 시사위원만이 질문을 할 수 있습니다. 네, 질문 드리는데요. 그럼 이거는 그 위치 데이터를 이렇게 수집하는 거는 휴대폰으로 이렇게 이동 그 데이터를 수집하게 되는 건가요? 네, 맞습니다. 근데 집에 그 어르신들 같은 경우에 휴대폰을 안 들고 가시는 경우에는 어떻게 됩니까? 그 부분에 대해서는 그 소지하지 않는 문제는 핸드폰뿐만 아니라 어떠한 GPS 기기를 가져와도 같은 한계점이 있다고 생각을 합니다. 그래서 저희는 이 일을 위해서 경증 치매 노인을 초기 대상자로 설정을 했는데요. 경증 치매 노인 같은 경우에는 평소에 핸드폰을 소지하고 다니시며 이제 그 실종됐을 때 실제로 경찰에서도 그 핸드폰 마지막 GPS 위치를 기반으로 찾는 경우가 많다고 합니다. 이러한 점에서 저희가 이제 핸드폰으로 설정한 초기 그 방식이 현실성이 있다고 생각을 합니다. 네, 그리고 덧붙이자면 실제 논문 결과가 있는데요. 딕슨의 연구를 보게 되면 경증 치매 노인의 경우에는 평소에 일상생활 속에서 스마트폰을 지니고 다닐 확률이 과반수 이상이라고 합니다. 그리고 추가적으로 경찰 수사에 있어서 평소 이동 패턴과 경로를 제출을 하게 되면 수사가 더 수월할 것 같다는 답변을 실제 인터뷰를 통해서 들은 적이 있습니다. 혹시
뭐 반지나 팔찌 같은 거는 고려해 보시지 않을 이유가 혹시 있을까요? 네, 그 역시도 저희가 고려를 했었는데 일단 치매 어르신 현장 인터뷰를 기반으로 알게 된 인사이트로는 낯선 물건에 대한 거부감이 있으신 것과 불편했을 때 이거를 착용하지 않으려고 한다는 거부감, 그리고 또 이제 그런 게 본인이 치매인 걸 인정하고 싶지 않은 데서 오는 거부감 등 이제 그러한 것도 한계가 있다는 점에서 저희가 이렇게 방향성을 설정하게 되었습니다. 활동 초기에 치매 관련 봉사활동에 참여했다고 하셨는데 혹시 참여하게 된 어떤 계기가 있을까요? 일단 저희가 이런 서비스를 구현하면서 치매 어르신과 그 보호자의 그 고충을 현장에서 직접 들어보는 게 가장 도움이 많이 될 것 같다고 생각을 해서 관련 봉사를 가서 사실 저희가 이제 일상생활에서 만날 수 있는 곳이 많지 않다 보니까 봉사활동을 찾아다니면서 인터뷰나 이제 그런 페인 포인트에 대한 얘기를 많이 얻고자 참여를 하게 되었습니다. 결국 알고리즘이 약간 관건일 것 같은데 지금 개발은 어떤 식으로 진행하시고 테스트는 어떻게 하시고 알고리즘 구성 어떤 식으로 보도하고 계신지 간단하게 말씀 주시면 좋을 것 같아요. 네, 현재는 지금 개발은 POC 단계로 진행하고 있는데요. 현재 POC 수치가 실제 사용자 데이터를 수집해서 한 결과가 아니라 시뮬레이션 기반으로 테스트 데이터로 검증한 결과입니다. 하지만 이것은 단순히 임의로 만든 데이터가 아니라 선행 연구랑 실제 배회, 실종 사례를 바탕으로 경로 이탈, 속도 이상, 배회, 시간대 이동 같은 주요 위험 시나리오를 저희가 정의했고 각 시나리오별로 정상과 이상 데이터를 구성해서 알고리즘이 얼마나 그걸 잘 탐지하는지 검증했었습니다. 그래서 이 수치가 상용 서비스의 최종 성능이라기보다는 MVP 개발 전 단계에서 알고리즘의 작동 가능성을 확인한 POC 성능 검증 결과라고 말씀드릴 수 있습니다. 베타까지 배포하셨으면 사실 POC 하실 때 실제 치매에 걸리신 분들 대상으로도 데이터를 수집해 볼 수 있었을 것 같은데 굳이 지금 그렇게 안 하신 이유가 따로 있을까요? 아직 베타 앱을 배포한 상태는 아닙니다. 알겠습니다. 그 실제 이 앱을 이제 출시했을 때 시장에 있는 경쟁사들하고 차별화되는 이유라고요. 그 차별화 이유는 경쟁사가 하지 못하는 이유를 생각합니다. 일단 가장 차별화되는 요소는 일단 경쟁사 같은 경우에는 위치 확인에 머물러 있습니다. 실제 현재 어디 있는지 그 위치 확인과 이제 알림이라고 하면은 안심요는 설정해 놓고 이탈과 진입했을 때 1차원적인 알림 위주로 기능이 형성되어 있습니다. 그러한 점에서 저희가 이런 평소 데이터를 학습하고 이상을 탐지해서 보호자에게 알림을 줄 수 있다면 그런 기술적 경쟁력이 있다고 생각을 합니다. 이와 관련해서 이제 왜 현재 안 하고 왜냐면은 그 데이터들은 경쟁사가 훨씬 더 많이 가지고 있을 텐데 이 팀이 그걸 차별화로 내세웠을 때 경쟁사가 카피할 수 없는 이유가 궁금합니다. 사실 경쟁사가 카피할 수 없는 이유라고 하기에는 사실 대기업이나 뭐 이제 향후에 따라붙는 이제 기업들이 있을 수 있다고 생각을 합니다. 그런 점에서 저희는 이제 한 예시로 이제 배달 어플도 종류가 많고 대기업이 따라붙었지만 그 경쟁력을 갖고 있는 거는 이제 초기에 시장을 선점하면서 갖는 그런 사용자와의 경험과 이제 그런 브랜드 신뢰도에서 오는 경쟁력이 있다고 생각을 합니다. 그 점에서 저희는 이제 시장을 먼저 선정하면서 이제 그런 이상 탐지 기준과 현장에서 얻을 수 있는 인사이트 이런 걸 기반으로 저희가 먼저 브랜드 신뢰도와 경쟁력을 구축하고자 합니다. 죄송합니다. 질문은 그게 아니고 그러니까 말씀하신 것처럼 경쟁사들이 왜 따라올 수 없는지에 대한 궁금함인데 보통은 데이터에 대한 차별화가 있거나 아니면은 기능만 가지고 차별을 두기에는 이제는 너무 AI가 발달해서 금방 캐치업이 됩니다. 그러면 오히려 데이터적인 측면에서 다른 기업들은 보유하지 않은 고유의 데이터가 있어야지 차별화가 가능할 텐데 그 데이터는 무엇이고 다른 경쟁사들은 지금부터 그거를 모은다고 하거나 아니면 기존에 모으지 못했던 이유들이 좀 궁금합니다. 사실 지금 경쟁사에서 모은 데이터는 치매 노인에 대한 메인 펄포스로 갖고 있는 데이터가 아니라 그냥 일반적으로 이동하고 이제 돌아다니는 그런 데이터를 수집하고 있다고 생각합니다. 하지만 저희는 치매 노인을 직접 대상자로 설정했기 때문에 그 기준에 맞춰서 경로 이탈, 속도 이상, 배회, 그리고 시간대 이상 같이 그 치매 노인만이 가지고 있는 특성에 대한 데이터를 좀 더 얻을 수 있다고 생각합니다. 그것이 저희 차별점이라고 생각합니다. 네,
종합적으로 이제 이런 이상을 탐지하는 이상 탐지 기준과 저희가 이제 이런 피드백을 받으면서 보완을 하면서 사용자한테 좀 더 친화적인 사용자 경험을 향상할 수 있다는 점에서 조금 차별성이 있다고 생각을 합니다. 네, 이 프로젝트 참여 인원은 몇 명? 지금 이렇게 4명으로 구성되어 여기 이렇게 시작 이번 학기 이제 하셨는데 하면서 가장 갈등이 있었던 요인은 어떤 부분? 팀원 사이에서는 일단 어떤 게 있습니까? 아무래도 대학생이다 보니까 시험 기간과 평소 일정의 그 조율이 가장 힘들었던 것 같습니다. 판매 전략 세우실 때 B2B를 지금 먼저 잡고 B2G랑 B2B로 확장하겠다고 말씀 아까 주셨던 것 같은데 왜 B2C를 먼저 잡았는지 좀 여쭤보고 싶거든요. B2C는 마케팅비도 들고 B2G 같은 경우는 사실 한 번 잡으면 확장 속도도 훨씬 빠를 것 같은데 어떻게 생각하시나요? 그 점에 있어서는 B2B, B2G가 저희의 최종 목표이긴 하지만 거기에 진입을 하려면 저희도 이제 성능 검증이 필요하다고 생각을 해서 그러한 점에서 이제 개인 대상으로 저희가 성능을 검증하고 이러한 데이터를 기반으로 이러한 효과를 낼 수 있습니다라는 그 단계를 겹쳐서 B2B, B2G로 확장할 계획을 갖고 있습니다. 이 프로젝트가 좋은 아이디어도 중요한데 누가 하느냐도 되게 중요하다고 생각을 하거든요. 이 프로젝트가 여러분들에게 갖는 의미가 어떤 것인가요? 지금 초창기 멤버분들 없으시죠? 25년 3월부터 다른 분들께서는 혹시 어떤 의미를 갖고 계시나요? 다른 세 분께서? 저는 처음에 이제 유네토스 내에서 프로젝트 팀원으로 참가한 게 아니라 외부 개발자 인원으로 참가했었습니다. 그러다가 이제 지금 PM 맡고 있는데요. 과정을 진행하면서 현장 인터뷰 나가보고 뭐 관계자 인터뷰 나가보고 이런 인터뷰를 진행하면서 실제로 이 서비스가 아이디어에 그치는 게 아니라 좀 더 치매적인 분들에게 더 도움이 되고 실제로 사용화될 수 있는 그걸 좀 더 경험해보고 싶어서 참여하게 됐고요. 그 과정을 좀 더 고도화시키고 제가 해보고 싶은 것 같습니다. 저는 법학과이지만 컴퓨터공학과를 복수 전공을 같이 하고 있는데요. 그래서 개발 과정에 점차 지금 신입이 들어왔지만 점차 개발 과정에 녹아드는 과정에 있습니다. 그리고 실제로 제가 이번 NC를 준비를 하면서 실제로 인터뷰를 나가보고 그리고 직접 대상자들과 이야기를 하니까 이런 어플리케이션을 만드는데 좀 더 흥미가 있었던 것 같습니다. 짧게 덧붙이자면 저도 너무 1차원적인 이야기인 것 같긴 하지만 저는 원래 사범대학교 학생이었습니다. 그러다가 이번에 처음 경영학과로 전과를 해서 리케어링이라는 프로젝트에 함께하게 되었는데 치매 노인이 주변에 사실 없었어서 그렇게까지 관심 있던 프로젝트는 아니었습니다. 그런데 이번 NC 준비를 통해서 언니랑 같이 치매 안심센터 전체를 다 돌고 서울 경기도를 다 돌아다니면서 직접 치매 어르신들을 만나보고 이런 경험들이 진짜 실제로 너무 와닿았어서 이 프로젝트에 더 열심히 임하게 되고 실제로 계속해서 같이 나아가고 싶은 의미를 주는 프로그램인 것 같습니다. 시간이 지났습니다. 사태의 발표와 노력에 대해 공유해 발표해 주시기 바랍니다.